What about Dr. Einstein? We got him on the phone. 늦은 밤 미국 대통령의 전화를 받은 아인슈타인 박사. Doctor, our Air Force is confronting them right now. What should we do? Should we attack them? No, sir. Attacking them would be a suicidal move. But they are hovering over our heads right now. 미 국회의사당 상공에 나타난 것은 바로 정체불명의 비행체였다. (1952년 7월 19일) 늦은 밤 What's this? They are not on the flight paths. 워싱턴 내셔널 공항의 관제사 에드워드 뉴겐트는 워싱턴 상공에 나타난 7개의 비행체를 포착한다. 같은 시각 Oh my gosh. What's that? 수많은 워싱턴 시민들은 물론 What's that? A meteor? 워싱턴 상공을 일하던 민간 항공기 조종사의 눈에도 비행체가 포착된다. Unauthorized flying object has been spotted. 관제사 에드워드는 즉각 상부에 보고. 이 사실은 수도 워싱턴 방공망을 책임지고 있는 앤드루스 공군기지로 전달됐고 비행체를 격추하기 위해 2대 F-94 요격기가 출격한다. 그리고 그 시각 백악관. Tell me what's happening. 7 unidentified aircrafts are hovering above the city right now. An enemy aircraft? All the way from the Soviet Union? What? They're heading toward the White House. We would better to go to the situation room in the underground bunker. 그 순간 비행체가 백악관을 향하자 1 minute from you. We are the target. At 2 o'clock, get ready to intercept. 공군은 격추 명령을 내리는데 Can't believe it. Suddenly disappeared. Washington National Airport. This is St. Andrews Air Force Base. Do you see any crafts on your radar? They disappeared all of a sudden. Where did they go? Do you see anything visible to the naked eye? No. Are you sure this is the right location? 요격기가 접근하자 비행체가 감쪽같이 사라지고 만 것이다. I looked everywhere, but I don't see any aircraft. I'm returning to base. 그런데 They're back. Head over to the Capitol right now. 요격기가 기지로 복귀하자 다시 나타난 7개의 비행체. 이날 밤 비행체들은 요격기가 출동할 때마다 나타났다 사라지고를 반복했고 공군은 끝내 요격에 실패하고 만다. 최초 목격 후 5시간 만에 7개의 비행체가 흔적도 없이 사라지는데 What, we lost them? We didn't lose them. They disappeared whenever our fighters moved closer. Unidentified aircraft come and go like it's their own place. I thought our air defense system was better than this. 1952년 당시는 한국 전쟁이 한창이던 때로 미국과 소련의 냉전이 극에 달했던 시기였다. 이에 비행체가 소련의 정찰기일 것이라고 판단한 미 공군은 즉각 진상조사에 착수하는데 책임자였던 에드워드 제임스 루펠트 대위는 목격자들을 찾아가 진술을 듣는다. 7 aircraft appear on unauthorized areas. It looks like an orange fireball, a shooting star with no tail. 목격자들의 진술은 매우 일관되고 명확했다. 비정상적인 비행 경로에서 붉게 빛나는 7개의 발광체가 매우 빠른 속도로 움직였다는 것이다. 심지어 Mogten, are you sure about that? Yes. The blips move straight across the radar scope. 놀랍게도 감속과 가속을 반복하던 비행체의 최고 속력은 마 10을 기록했는데 당시 미 공군의 최신 요격기 F-94의 최고 속도가 마 0.84였던 것에 비교해 볼 때 애초에 추격 자체가 불가능한 속도였던 것이다. 미국에서도 최고 보안구역으로 설정된 워싱턴 DC 상공을 유유히 비행하고 사라진 정체불명의 비행체. 이 사건은 미국 내 모든 언론의 헤드라인을 장식하게 된다.
We have not yet identified the aircrafts that were present in the air over Washington on July 19. However, they have not reappeared since then, and therefore, 그런데 일주일 후 What is it? Mr. President, they are back. 또다시 워싱턴 상공에 나타난 비행체. 이를 목격한 시민들의 수는 이전보다 더욱 많았고 신경을 곤두세우고 있던 미 공군은 즉각 요격기 4대를 발진시킨다. I'm over the captain. Is this right location? Yes, check your 12 o'clock. Enemy plane. Squadron, get ready to intercept. Oh my gosh! It's made a 90-degree turn. Where? It's not even possible. 요격기가 접근하자 갑자기 직각으로 선회한 비행체. It's just made a 100-degree turn. It's a right angle turn? It's not even possible. 90도 직각 비행을 넘어 심지어 180도 턴을 하는 등 현존하는 비행 기술로는 불가능한 움직임을 보이며 비행체는 미 공군 요격기를 농락했다. It's now right over the White House. 비행체들은 또다시 백악관 상공에서 포착되는데 They're above our heads right now, looking down on us. What do we do now? Beg for mercy? Our fighters are trying to shoot it down, but it keeps disappearing on us. The Air Force can't solve this. Got him on the phone? This is the president. 상황을 보고받던 해리 트루먼 대통령이 급히 연락을 취한 사람은 Mr. President, this is Einstein. 알버트 아인슈타인이었다. 그는 당대 최고의 이론 물리학자로 누구보다 빛과 우주에 대한 지식이 뛰어난 사람이었고 이에 트루먼 대통령은 아인슈타인 박사에게 비행체들에 어떻게 대응할지 자문을 구한 것인데 바로 그때 Enemy plane. Order the fighters to return to base at once. What? Let it hover above Washington without defending ourselves? I will shoot it down when it will be within missile range. Attacking them will be a suicidal move. If they really are from outer space, we're no match for them. 뜻밖에도 아인슈타인 박사는 비행체를 공격하는 것은 자살 행위와 다름없다며 대통령을 만류한다. It's within missile range. I will intercept. No! This is the President. Do not attack! Just keep an eye on it. 이에 공군 요격기는 비행체의 근방을 선회하는데 그 순간 I'm surrendered. I'm completely surrendered. We're out of options. Attack! 이때 요격기를 둘러쌌던 비행체가 일시에 사라져버린다. This is St. Andrews Air Force Base. The objects have seemed to disappear. Squadron, return to base. 그 후 비행체는 두 번 다시 워싱턴 상공에 나타나지 않았다. 하지만 국민들은 백악관 상공까지 나타난 이 비행체에 대해 극도의 불안감을 느꼈고 논란이 일파만파 퍼지자 얼마 후 공군 정보국장 존 샘퍼드는 기자회견을 통해 사건의 전말을 공개하는데 The visual sightings over Washington were misidentified natural phenomena, not aircraft. 단순한 자연 현상이었다는 것이다. 그에 따르면 워싱턴 상공에 나타났던 것은 비행체가 아닌 기온 역전 현상에 의한 것으로 보통의 경우 하층부엔 뜨거운 공기, 상층부엔 차가운 공기가 분포하는데 하층부의 뜨거운 공기가 빠르게 식어 상층부의 차가운 공기보다 온도가 낮아지면 기온 역전 현상이 발생하고 이때 공기가 충돌하며 빛이 발생하는데 이것이 비행체처럼 보였다는 것이었다. 하지만 미 기상청은 기온 역전 현상이 비행체 형태의 착시를 만들어낼 수는 없다며 공군의 발표를 정면으로 반박했고 민항기 조종사들 또한 그들이 목격한 것은 착시에 의한 빛이 아닌 딱딱한 고체 형태의 비행체였다고 반박.
공군의 발표는 진실을 은폐하려는 것에 불과하다고 주장했다. 그렇게 수십 년이 지난 후 기밀 문서가 공개되며 사건의 비밀이 밝혀지는데 놀랍게도 미 정부는 이 사건을 자연현상이 아닌 비행체로 인지하고 있었다. 사실 당시 사건 조사를 맡은 에드워드 제임스 루펠트 대위는 미확인 비행체에 대한 조사 연구팀 프로젝트 블루북의 책임자로 It is assumed that what appeared over Washington was unidentified flying objects. 그는 해당 사건에서 최초로 미확인 비행물체 UFO라는 단어를 사용했다. 현재까지 미스터리로 남아있는 1952년 워싱턴 UFO 출몰 사건. 이 사건을 계기로 외계에서 온 것으로 추정되는 비행체들을 UFO라 부르게 되었다고 한다. (2019년 3월) 뉴질랜드 오클랜드 서쪽에 위치한 카레카레 해변. I feel like we're the only one on Earth. Right. I wish I could just freeze time. Babe, what's wrong? Over there. Do you see that light over there? 갑자기 하늘에 나타난 의문의 불빛. It's gone. What on earth was that? 불빛은 지평선 위를 떠다니다 순식간에 사라진다. 그럼 이 의문의 불빛은 41년 전 뉴질랜드를 발칵 뒤집었던 그 발광체와 똑같았다. (1978년 12월 21일) 밤 항공운송을 주로 하는 세이프웨어 소속으로 뉴질랜드 남섬 블레넘을 출발. 크라이스트 처치를 향해 항공기를 몰던 베른 파웰 기장. 여느 때와 다름없이 캄캄한 밤하늘을 비행하던 중 카이코라 섬 상공을 지나던 그때 What's that light? 항공기라기엔 너무 밝은 불빛을 발견하는데 항공기의 외부 조명은 위치를 알리는 목적이기 때문에 다른 항공기의 비행에 지장이 없는 밝기지만 이 불빛은 마치 발광체처럼 눈부셨던 것이다. Control Tower, this is Safe Air Flight 123. We've spotted a strange light above Kokura. Can you check to see if it's another aircraft? Safe Air 123 is the only aircraft above Kokura right now. Then what's that light? 관제탑의 확인 결과 카이코라 섬 상공에는 베른이 몰던 항공기뿐. 목적지에 도착한 베른 기장은 자신이 본 불빛을 방송사에 제보했고 이 소식은 뉴질랜드의 신문에 실리게 되는데 Mysterious lights. My reporter senses tingling. Crikey, I can get a scoop while I'm on vacation. 마침 휴가 중에 이 기사를 보게 된 기자. 그는 호주 멜버른 방송사의 기자 쿠엔틴 포가티어다. 사실 2달 전 프레드릭 발렌티크라는 조종사가 전투기를 몰고 호주 베스 옆 상공을 지나던 중 Seems to be a large aircraft below 5,000 feet. Seems to be playing some sort of game. He's flying over me. It's not an aircraft. 이상한 비행물체가 본인을 따라오고 있다는 교신을 마지막으로 쇠가 긁히는 듯한 날카로운 솜과 함께 실종되는 사건이 있었는데 베른 기장이 본 불빛 역시 같은 것이라 여긴 쿠엔틴 기자. 본인이 직접 취재팀을 꾸려 이 불빛을 역추적하기로 한다. 그렇게 기자 쿠엔틴과 카메라맨 데이비드, 녹음기사 엔가이어 크로켓, 그리고 2명의 기장까지 탑승한 항공기가 카이코우라 해안선을 따라 비행하게 되는데 Quentin, perhaps you're overreacting to this whole thing. Well, strange lights, they can't be real. And even if they were, they wouldn't appear right before us. I told you, David, I have a sixth sense for these sort of things. Well, you're a reporter, not a psychic. Since we'll pull you home empty-handed. 항공기 안에서 한참 촬영을 준비하던 그때
Wait, did you see that? What? What pilot Vern Powell saw in the sky before us. 놀랍게도 그들 앞에 의문의 불빛이 또다시 나타난 것이다. About 10,000 feet. Here, 2,000 feet above him. Here, we can see it too on radar. 마치 취재팀을 따라오기라도 하듯 매우 가까운 거리에서 항공기만큼 빠른 속도로 뒤따라붙는 불빛. 불빛은 불규칙적으로 마구 요동치듯 흔들렸고 심지어 둥근 형태의 불빛이 아니라 위에 지붕이 있는 것처럼 보였는데. Good evening, viewers. Much to our surprise, a luminous object has appeared in the sky before us. 카메라 감독 데이비드는 망원 렌즈로 교체한 뒤 불빛의 형태를 더욱 자세히 촬영한다. 그런데 I can't believe it. What if they really are UFOs? 망원 렌즈로 확대해본 불빛의 놀라운 모양. 중간 부분은 띠가 둘러져 있는 듯 돌출돼 있었고 윗부분은 마치 창문에 달려있는 것처럼 보였는데 그랬다. 보통 원반형으로 불리는 전형적인 UFO의 모습이었던 것이다. 이후 불빛은 도망치듯 멀어졌다가 가까워지기를 반복하며 취재팀이 탄 비행기를 무려 30분간이나 따라오다 순식간에 사라졌는데 이 모습은 카메라에 고스란히 담겨 호주와 뉴질랜드 전역으로 중계된다. The encounter is unique because it was seen by 5 people in the cabin of that plane. It was visible on radar in both Wellington and Christchurch. It was also visible on the aircraft's own radar system. Those things sighted over Calcutta, they must be UFOs. You couldn't have more conclusive evidence than that. 그러자 사람들은 이 불빛이 UFO라며 카이코우라의 UFO로 불렀는데 하지만 The strange lights sighted above the Kaikoura coast were not UFOs. 뉴질랜드 공군은 UFO를 전면 부인했다. What do you think they were then? They could have been lights from Venus. 뉴질랜드 공군은 불빛이 노란색이라는 점을 들어 밤하늘에 떠있는 금성일 뿐이며 취재진이 탄 항공기가 요동쳐 금성 역시 요동치듯 따라오는 것처럼 보였을 뿐이라고 했는데 하지만 취재팀이 불빛을 발견한 시각은 1978년 12월 31일 밤 12시 10분부터 30분가량. 당시 금성이 뜬 시간은 그보다 약 3시간 늦은 새벽 3시 20분으로 취재팀이 본 불빛이 금성이라는 것은 말도 안 되는 주장이었다. If not, they could have been lights from the squid boats. That's why they spotted from the plane. 실제로 카이코라 섬 앞바다에는 늦은 밤부터 오징어잡이 선박 수백 척이 뜨며 밝은 불빛에 이끌리는 오징어의 특성상 최대한 밝은 정보를 100여 개씩 달아놓고 조업하는데 하지만 의문의 불빛의 속도는 무려 시속 333km. 항공기와 동일한 속도로 오징어잡이 배의 항해 속도와는 비교조차 되지 않을 만큼 빨랐다. 게다가 마치 전혀 예상하지 못한 방향으로 궤적을 그리며 이동하거나 이동 속도가 순식간에 빨라졌다 느려지기를 반복하는 건 현대의 이동수단으로는 설명할 수 없는 현상. 심지어 전문기관에서 영상을 분석한 결과 더욱 놀라운 사실이 밝혀지는데 불빛의 밝기는 최대 260만 칸델라. 일반 전구의 무려 2만 6천 배에 달하는 엄청난 밝기였다. They were neither from Venus nor squid boats. Then we believe it was just a sort of natural phenomenon. 뉴질랜드 공군 측은 끝까지 카이코라 불빛이 UFO일 가능성을 부인했다. 그런데 32년 후인 2010년 What? Recently declassified UFO files? 뉴질랜드 정부가 공개한 2,000페이지 분량의 UFO 분석 보고서. 지난 1954년부터 2009년까지 뉴질랜드 상공에 나타난 UFO 추적 물체를 분석한 것으로 당시 목격자들의 증언에 따라 UFO의 형태와 외계인의 모습까지 그림으로 묘사되어 있었는데 1978년 카이코우라에서 발견된 의문의 불빛 역시 이 UFO 보고서에 실려 있었다.
그런데 더욱 놀라운 사실은 이후 뉴질랜드 전역과 호주까지 카이코우라 UFO로 불리는 것과 똑같은 불빛이 무려 120번 이상 목격되었다는 기록이었다. The government made it clear that the lights were anything but UFOs. But they actually thought they were UFOs. 그러자 애초에 정부에서 UFO의 존재를 은폐한 게 아니냐는 의혹이 불거졌고 뉴질랜드 군 당국은 단순히 UFO 관련 자료로 수집했을 뿐 사실 확인 차원의 보고서는 아니라고 해명했는데 하지만 This is the brightest light I've ever seen. It's moving around, so it's not a star, is it? How strange. Exactly. 2019년 3월 뉴질랜드 카레카레 해변에서 포착된 불빛. 놀랍게도 이 불빛의 밝기와 움직임은 41년 전 카이코우라 섬에 나타났던 불빛과 매우 흡사했다. 심지어 이 불빛은 뉴질랜드 네피어, 타라나키, 하베라, 그리고 크라이스트 처치까지 각기 다른 지역에서 차례로 목격됐으며 특히 크라이스트 처치에서는 밤하늘에 궤적을 그리며 2시간이나 떠 있다가 갑자기 사라졌고 하웨라에서는 마치 미러처럼 복잡한 궤적을 그리며 이동하는 장면까지 포착돼 이 미스터리한 불빛에 대한 논란은 현재 진행형이다. (1980년 12월 27일) 영국 노폭주 랜들섬에 주둔한 미 공군 기지. 보초병들은 연희 때와 마찬가지로 밤근무에 잠을 쫓고 있었다. 그런데 그때 저 멀리 하늘에서 붉은 불빛 덩어리가 떨어지며 거대한 폭발을 울렸다. 보초병들이 현장에 도착한 순간 수상한 물체는 이내 사라지고 말았다. 얼마 후 이날 목격된 빗줄기는 1980년대 초 영국 정부의 미신을 추락시키는 치명적인 사건의 발단이 되었다. 그렇다면 이들이 보았다는 한 줄기 빛의 정체 과연 무엇이었을까? 이 일이 발생한 직후 목격자들은 그들이 보았던 빛이 무엇인지 의문을 품었고 정부의 실체 규명을 요구했다. 당시 영국 정부는 이 불빛의 실체가 8km 떨어진 오퍼드네스 등대 불빛에 홀린 사람들이 환각 상태에서 괴상한 물체를 봤다고 우기는 것이라고 입장을 표했다. 그런데 얼마 후 영국 정부는 말을 번복했다. 목격자들이 유성이 떨어진 것을 목격한 것이라고 공식 입장을 바꾼 것이다. 그리고 그날 이후 랜들섬에서 일어난 추락 사건에 대해 영국 정부는 그 어떤 것에도 침묵으로 일관했다. 3년 뒤 1983년 랜들섬 사건이 발생했을 당시 부대의 책임자로 있던 홀트 중령은 그날의 정황이 기록된 문건과 별도의 오디오 테이프 한 권을 영국 정부에 제출했다. 특히 그가 첨부한 오디오 테이프는 랜들섬의 추락 사건이 발생할 당시 녹음된 18분가량의 육성 기록이었다. 하지만 19년이 흐른 뒤에야 영국 정보공개법이 시행됨에 따라 2002년 문건과 테이프의 내용이 세상에 공개되기 이른다. 그리고 그 즉시 파장이 일기 시작했다. 그렇다면 공개된 문건의 내용은 무엇이었을까? I'm starting my report from the sky. Extremely bright light, blue, red, green, in amazing speed. 공개된 오디오 테이프를 들자 홀트 중령이 증언하는 당시의 상황이 흘러나왔다. 뿐만 아니라 목격자 주민들의 생생한 증언도 속속 이어졌다. It looks like metal triangle. Yeah? And it was about 2 or 3 meters and height maybe 2 meters.
당시 목격자들의 증언과 기록을 종합해보면 수상한 물체는 숲 전체를 하얗게 비출 정도로 빛났으며 물체의 꼭대기에서는 붉은 빛이 깜박이었고 아래쪽에서는 푸른 빛이 발했다고 한다. 그리고 그 물체는 하늘을 떠다니거나 서 있다가 순찰병들이 다가가면 나무들 사이를 헤치고 사라졌으며 그 당시 인근 농장에 있던 동물들은 빛에 놀란 듯 광란의 상태가 되었다고 했다. 심지어 추락 현장에 대한 검증 결과도 기록돼 있었다. 이상 물체가 포착된 그 다음 날 영국 측 부대의 홀트 중령이 순찰대와 함께 물체가 발견된 숲바닥에서 함몰 부분 3곳을 찾아냈다고 하는데 이상한 것은 함몰 흔적은 있었지만 추락한 비행체의 흔적은 어디에도 없었다는 점이다. 그리고 함몰 부분에서 통상적으로 안전하다고 할 수 있는 기본 수치의 10배나 넘는 방사능 성분을 발견했다는 사실이 드러났다. 더욱 놀라운 것은 함몰 부분을 수색하던 날에도 수상한 물체가 또다시 출몰했다가 이내 사라져버렸다는 사실이다. 하지만 모든 과정을 영국 정부는 19년간이나 철저히 숨겨왔다. 그렇다면 과연 정부는 무엇 때문에 이 사건을 은폐하려 했을까? 이 상황에서 가장 강력한 주장을 펼치는 이들이 있었다. 바로 UFO 출몰설을 주장하는 사람들. 그들에 따르면 당시 목격자들이 보았다는 빨강, 파랑, 녹색의 강렬한 빛은 UFO 특유의 광선과 같으며 2, 3m가량의 크기, 삼각형의 모양, 금속성 외관 등은 UFO의 동체와 흡사하다고 한다. 그리고 결정적으로 다음날 발견된 함몰지의 방사능 성분은 UFO가 착륙했다는 사실을 의미하는 명백한 증거라고 덧붙였다. 이들이 제시한 또 하나의 특별한 사건도 있었다. 그것은 바로 1947년 미국에서 발생한 로즈웰 사건. 이 사건은 발생 당시 미국 정부가 미군이 실험 도중 기구가 추락한 사고라고 발표했지만 당시 UFO를 믿는 사람들은 외계 생명의 우주선이 추락한 것을 미국 정부가 은폐하려 했다고 주장하면서 세계에 회자된 사건이다. 그런데 UFO 출몰설을 믿는 사람들은 바로 이 로즈웰 사건과 랜들시엄 추락 사건을 분석 후 유사점을 찾아냈고 공통적으로 두 사건 모두 UFO의 실체를 감추기 위해 정부가 사건의 실체를 숨기려 했다고 주장했다. 특히 UFO 출몰설을 주장하는 이들은 미 국방부 산하 첨단 연구 프로젝트국이 수행하는 극비 프로그램 프로젝트 피닉스의 존재까지 거론했는데 이들은 바로 외계와의 교신을 하는 비밀단체라고 한다. 때문에 프로젝트 피닉스의 활동이 드러날까 봐 두려워했던 정부가 UFO가 출몰한 흔적을 감추려 했다고 주장했다. 그런데 이때 그 빛의 실체가 핵 수송기였을 거라는 음모론을 제기한 자들이 있었다. 당시 일반인들에게 잘 알려지지 않은 사실이 하나 있었는데 그것은 바로 영국 랜들시엄의 광대한 부지를 미 공군이 빌려서 핵무기를 대량 비축해놓고 연구하고 있었다는 사실이었다. 이에 대해 핵 관련 음모론자들은 다른 어떤 사건보다도 군인에게서 많은 목격담이 나왔다는 점과 극비에 미국 핵 관련 구강 구조물이 존재했다는 점, 군사기지 근처에서 추락 사고가 발생했다는 점을 들어 목격자들이 본 빛은 아마도 핵수송기가 추락한 장면이 아니었을까 의심하는 것이다. 이들의 주장에 따르면 만약 핵수송기가 추락으로 그치지 않고 폭발했다면 유럽 전체가 핵 폐기장이 될 수도 있는 위험천만한 일이 벌어졌을 것이라며 정부가 그 위험성을 감추고자 사고를 은폐했다는 논리를 폈다. 그리고 이에 대한 추가 증언들을 내놓았다. 핵 음모론자들의 추가 증언 하나. 수상한 물체가 두 번째 착륙했을 당시 드러나지 않았던 목격자가 있었다. 미 공군 보안 순찰병 레리 워런. 그는 비행물체의 조종사 셋이 장교들과 교신하는 모습을 봤다고 군 당국에 밝힌 바 있었다. 하지만 다음 날 아침 그는 이상한 빛을 보았다고만 적혀있는 진술서에 서명하라는 지시를 받았고
이어 국가안전보장국 NSA 요원들에게 무엇을 봤는지 말하지 말라는 경고를 받았다고 뒤늦게 그 사실을 폭로했다. 핵 음모론자들의 추가 증언 둘. 또 다른 목격자 짐 페니스턴. 그는 당시 수상한 물체를 보고 2장의 사진을 찍었다고 하는데 사진을 분석한 결과 그 사진에는 유리타입 표면에 이상한 기호가 새겨져 있었다고 한다. 그런데 그것은 군사용 항공기 형태와 비슷했다고 증언했다. 핵 음모론자들의 추가 증언 셋. 함몰된 구동의 대량 방사능 수치에 대한 정보 조작에 대한 의심. 홀트 중령이 제출했다고 정부가 공개한 보고서에 따르면 땅이 함몰된 것은 토끼가 판 굴, 채취된 방사능에 대해서는 자연에서 나타나는 수준이었다고 기록돼 있다. 하지만 이에 대해 홀트 중령은 정작 본인이 목격한 것과는 황당할 정도로 보고서의 내용이 조작된 것이라고 밝혔다. 핵 음모론자들의 추가 증언 넷. 당시 긴급 도움을 요청했던 교도관의 경우 기지본부에 무전으로 그들이 의심스러운 물체를 포착했다는 내용의 보고서를 상부에 전했지만 그 보고서의 기록은 삭제됐고 당시 교도관은 물론 교도관의 행적을 입증할 수 있는 증인들까지도 모두 공신력이 없는 사람으로 낙인 찍혀 주변 사람들에게 신뢰감 없는 사람으로 내몰렸다고 전했다. 이뿐만이 아니다. 정부는 암암리의 랜들샴 추락 사건에 대해 군사첩보 요원들과 여러 증인들을 직장에서 해고하고 그들을 비방, 감시, 위협하기까지 했다고 하는데 이렇듯 핵 관련 음모론을 들고 나온 주장학자들은 군 당국은 물론 정부까지도 동원돼 목격자들의 입을 막은 것은 분명 랜들샴 사건의 이면에는 영국 정부와 미군이 공모한 핵과 관련된 거대한 음모가 도사리고 있을 것이라 추정했다. 상황이 이러하자 각국의 칼럼니스트들은 랜들샴 사건에 관한 음모 이론을 제시하는 방대한 양의 책을 내기에 이르렀고 사람들은 동요했다. 그렇게 랜들샴 사건은 UFO를 믿는 자들과 핵 관련 음모론자들로 양분됐고 그들은 팽팽하게 대립했다. 그런데 드디어 영국 의회 감시단이 나섰다. 영국 정부가 랜들샴 추락 사건에 대해 의도적으로 은폐하려고 했던 것이 사실이라고 판정한 것이다. 하지만 아직까지도 영국 정부가 은폐하려고 했던 진실이 무엇이었는지는 밝혀지지 않고 있다. 그렇다면 랜들샴에 남겨졌던 흔적은 정말 UFO의 흔적인가? 유럽 전체를 방사능 폐기장으로 만들 뻔했던 핵수송기의 추락사고 현장인가? 과연 랜들샴에서 그날 빛을 목격한 자들이 본 것은 무엇일까?